ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामीति नामिने। नमाचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगतदामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री राधे राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु भगवतसेवया नित्यं भगवते उत्तमश्लोके भगवते अत्युत्तमश्लोके भवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नन्दनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. సరే మనం ఈ 6 నిమిషాలు ఎక్కువ మాతాజీ ఇచ్చినా సరే రాలేదు, వస్తారేమో నెమ్మదిగా. రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం పనులు కానీ చేసుకుంటున్నారేమో. హరే కృష్ణ. సో నేమ్స్ ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళ పేర్లు చదువుతావమ్మా నువ్వు? ఎస్ మాతాజీ. ఒక్కసారి చూడు. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు లెసన్లోకి వెళ్దాం.
సో 18.68. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, మీకు అందరికీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? అనిపిస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిర్ధాస్యతే దాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యస్య సంశయః. ఈ పరమ రహస్యమును భక్తులకు వివరించు వానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయంగా లభించును. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు అని ఒక చిన్న శ్లోకం లాస్ట్కి చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్ముడు. అన్ని గుహ్యము గుహ్యము అని అన్నారంటే ఆల్ సీక్రెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా గుహ్యంగా ఉండేవన్నీ కూడా అర్జున నీవు నా ప్రియమిత్రుడవి కాబట్టి నీకు నేను చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఏమన్నారు? పరమ రహస్యం భక్తులకు వివరించువానికి అంటే ఈ రహస్యం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకోకుండా అందరికీ వివరించి చెప్పే వాళ్ళకి శుద్ధ భక్తి. ఇప్పుడు మనం సాధనా భక్తి చేస్తున్నాము అని చెప్పుకున్నాం. శుద్ధ భక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంకా పూర్తిగా భక్తిలో లీనమయ్యి ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో మనకి సంబంధం లేదు అని అనుకున్నప్పుడు శుద్ధ భక్తి అంటే ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి కూడా శుద్ధ భక్తి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఎలా అంటే ఉన్న కొద్ది సమయం ఏదైతే దొరుకుతుందో ఆ సమయంలో కూడా మనం జపం చేస్తూ ఈ శ్లోకాలు వల్లించుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉంటే మనకి శుద్ధ భక్తి ఏదో ఒక సమయంలో వచ్చేస్తుంది. సో ఈ సేవ ఈ శుద్ధ భక్తి సేవ నిశ్చయంగా లభించును అని అంటున్నారు. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ శ్లోకము చదవడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళంతా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. మనీషా మాతాజీ లేదా శ్రావణి ఎవరు చేస్తున్నారు ఈరోజు? నేను చూస్తున్నాను. ఓకే. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. దండవత్ ప్రణామం. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మధు కేశాభి మాతాజీ నేను చెప్తాను, మీరు చెప్పండి. చెప్పండి మాతాజీ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం అక్కడ అబ్బనాడు అచ్చగుద్దు పద. చెప్పండి మాతాజీ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వాభి దాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మమే వైష్యత్య సంశయః. మళ్ళీ చదవండి, ఒక్కసారి వచ్చేస్తుంది. భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మావే వైష్యత్య సంశయః. ఓకే, మళ్ళీ మీరు మొదటి నుంచి చదవండి. యా ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వాభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యస్య సంశయః. మావే వైశ్యంత సంశయః. వైష్యత్య సంశయ. ఓకే ఓకే, చదవండి అమ్మా. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భిక్షాభిదాస్యతి భక్తిం మహి పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చదువుతారా? రాజేశ్వరి మాతాజీ. జై శ్రీ కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చదవండి. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. హరి బోల్. నెక్స్ట్ మాతాజీ చదవనా నేను? చదవండి. య ఇమం పరం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైశ్వత్య సంశయః. హరి బోల్. హరే ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? హరే యా, కృష్ణ ఉన్నాయి మాతాజీ. మాతాజీ. అయితే అనువాదం చదివించండి. హేమరాణి మాతాజీ మీరు అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ. అనువాదం. చదవండి. ఈ పరమ రహస్యమును భక్తులకు వివరించువానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయముగా లభించును. అంత్యమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు. హరి బోల్. నెక్స్ట్ బబితా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అభక్తులు శ్రీకృష్ణుని గాని సారీ చెప్పండి. అభక్తులు శ్రీకృష్ణుని గాని భగవద్గీతను గాని అవగతము చేసుకొన జాలరు. కనుక సాధారణంగా భక్తుల సమక్షముననే భగవద్గీతను చర్చింపవలెనని ఉపదేశించబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరియు భగవద్గీతను యథాతథంగా అంగీకరింపలేని వారు తమ ఇచ్ఛానుసారము భగవద్గీతను వ్యాఖ్యానించుటకు యత్నించి అపరాధులు కారాదు. శ్రీకృష్ణుని దేవదేవునిగా అంగీకరించుటకు సిద్ధపడిన వారికే భగవద్గీతను వివరింపవలెను. ఈ చర్చనీయ విషయము తాత్విక భావకల్పనాపరులకు కాకుండా కేవలము భక్తులకు మాత్రమే సంబంధించినది. భగవద్గీతను యథాతథంగా హృదయపూర్వకంగా శ్రద్ధతో వివరించువాడు భక్తి యోగమున పురోగమించి శుద్ధమైన భక్తిమయమైన జీవన స్థితిని పొందగలరు. అట్టి శుద్ధ భక్తికి ఫలితంగా మానవుడు భగవద్ధామమును తిరిగి తప్పక చేరగలడు. హరిబోల్. హరిబోల్ మాతాజీ. గోవిందులు పద్మ మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మీరు ఒక్కసారి చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ. వేదామణి. మాతాజీ. ఎవరు? గోవిందుల పద్మ మాతాజీ. మీరు చదవండి, భాష్యం చదవండి. భాష్యం చదవాలి మాతాజీ. అధ్యక్షులు శ్రీకృష్ణుని గాని భగవద్గీతను గాని అవగతము చేసుకొన జాలరు. కనుక అధ్యక్షులు అన్నారా, భక్తులు అంటున్నారా? అధ్యక్షులు కాదు, అభక్తులు శ్రీకృష్ణుని గాని భగవద్గీతను గాని అవగతము చేసుకొన జాలరు. కనుక సాధారణముగా భక్తుల సమక్షముననే భగవద్గీతను చర్చింపవలెనని ఉపదేశింపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరియు భగవద్గీతను యథాతథముగా అంగీకరింపలేని వారు తమ ఇచ్ఛానుసారము భగవద్గీతను వ్యాఖ్యానించుటకు యత్నించి అపరాధులు కారాదు. శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా అంగీకరించుటకు సిద్ధపడిన వారికే భగవద్గీతను వివరింపవలెను. ఈ చర్చనీయ విషయము తాత్విక భావకల్పనావారులకు కాకుండా కేవలము భక్తులకు మాత్రమే సంబంధించినది.
భగవద్గీతను యథాతథముగా హృదయపూర్వకముగా శ్రద్ధతో వివరించువాడు భక్తి యోగమున పురోగమించి శుద్ధమైన భక్తిమయమైన జీవన స్థితిని పొందగలరు. అట్టి శుద్ధ భక్తికి ఫలితముగా మానవుడు భగవద్ధామమును తిరిగి తప్పక చేరగలడు. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఈ వేద అనే మాతాజీ ఉన్నారు కదా, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. వేదామణి ఉన్నారా? మేడం నమస్తే మాతాజీ. నమస్తే. మీరు అనువాదం చదవండి. నమస్తే. సరే. ఈ పరమ రహస్యమును భక్తులకు వివరించువానికి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ నిశ్చయంగా లభించును. అంచమున అతడు తిరిగి నన్ను చేరగలడు. హరి బోల్ మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ అరుణ మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యమా? ఆ భక్తులు శ్రీకృష్ణుని గాని భగవద్గీతను గాని అవగతము చేసుకొని జాలరు కనుక సాధారణముగా భక్తులు సమక్షమునే భగవద్గీతను చర్చింపవలెనని ఉపదేశించబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరియు భగవద్గీతను యథాతథముగా అంగీకరింపలేని వారు తమ ఇచ్ఛానుసారము భగవద్గీతను వ్యాఖ్యానించుటకు యత్నించి అపరాధులు కారాదు. శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా అంగీకరించుటకు సిద్ధపడిన వారికే భగవద్గీతను వివరింపవలెను. ఈ చర్చనీయ విషయము తాత్విక భావకల్పనావాదులకు కాకుండా కేవలం భక్తులకు మాత్రమే సంబంధించినది. భగవద్గీతను యథాతథముగా హృదయపూర్వకముగా శ్రద్ధతో వివరించువాడు భక్తి యోగమున పురోగమించి శుద్ధమైన భక్తిమయమైన జీవన స్థితిని పొందగలరు. అట్టి శుద్ధ భక్తికి ఫలితముగా మానవుడు భగవద్ధామును తిరిగి తప్పగా చేరగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు తిరిగి తప్పకుండా చేరగలరు అనే పదంతోని మనకి ఏమర్థమవుతుంది? తిరిగి అని అంటున్నాడు భగవానుడు అంటే మళ్ళీ అంటే మనం అక్కడి నుంచే వచ్చాము, మీరు వెళ్ళిపోయారు, తిరిగి వచ్చేయండి, అది అర్థం అన్నమాట. భగవానుడే అంటున్నాడు, మమే అంశ జీవలోకి అన్నారు, అన్ని జీవాలు నా అంశలే అని. సో ఇక్కడ తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు మీకు చాలా ఉన్నాయి. ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో చుట్టుకుని ఏమంటారు అని భగవంతుడు చెప్పుకుంటున్నారు. సో ఎవరికి తిరిగి వెళ్ళే అవకాశం ఉందని చెప్పారు? శుద్ధ భక్తి ఉన్న వాళ్ళకి మాతాజీ. హరి బోల్. శుద్ధ భక్తులు అంటే ఎవరు? ఇక్కడ ఈ పోయంలోనే, ఈ శ్లోకంలోనే చూడండి, శుద్ధ భక్తులు అంటే ఎవరని చెప్తున్నారు? భగవద్గీతను చదివిన వాళ్ళు, విన్నవాళ్ళు, చదివిన వాళ్ళు, చెప్పేవాళ్ళు. వీళ్ళందరికీ ఏమవుతుంది? భక్తి పెరుగుతుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అవుతారు అని అంటున్నారు. పూర్వకంగా శ్రద్ధతో చదివిన వాళ్ళు, విన్నవాళ్ళు మేడం. అవును, శ్రద్ధతో చదవడము, విన్నవాళ్ళు, భక్తితో ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా నా ధామానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది ఒక గుహ్య జ్ఞానము. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్స్ అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు. ఫస్ట్ లైన్ లో అభక్తులు అన్నాడు. అభక్తులు అంటే ఎవరు? భక్తి చేయకుండా భక్తి లేని వాళ్ళనే ఉండదన్నమాట. ఈ భక్తి ఏంటి? మనం ఏదో పుట్టాము, వాళ్ళు అనుకుంటారు అమ్మా నాన్న ఒక రీజన్ తోనే మనం పుట్టాము అని అనుకుంటారు. సో అంతా మేమే, మా కృషి వల్లనే మేము ఇలా ఉండగలుగుతున్నాము. ఈ ప్రకృతి నియమాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు పెద్దగా తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడరు అన్నమాట. సో వాళ్ళందరినీ కూడా అభక్తులు అని అంటారు. ఈ అభక్తులకి తీసుకువెళ్ళి మనము భక్తిలోకి తీసుకొద్దామంటే కొంచెం కష్టం. సో ఈ అభక్తులకి ఏం చేయమని చెప్పారు? అభక్తులు శ్రీకృష్ణుని కానీ భగవద్గీతను కానీ అవగాహన చేసుకోలేరు. సో మనం ఎవరిని కూడా బలవంతంగా ఇందులోకి తీసుకుని రాలేమన్నమాట. ఇప్పుడు మన గ్రూప్ 2 గ్రూప్స్ మనకి, ఒకటి మహాయజ్ఞము, ఒకటేమో 18 రోజులు 18
అధ్యాయాలు అని 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఈ 2 గ్రూప్స్లో ఫస్ట్ గ్రూప్లో మోర్ దెన్ 600 వాళ్ళు ఐ మీన్ క్యాండిడేట్స్ మనకి రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడేమో 250 కంటే ఇంకా ఎక్కువ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. అంటే మొత్తం మీద నియర్లీ మోర్ దెన్ 800-900 ఉన్నారన్నమాట. కానీ మన క్లాస్లో వచ్చింది ఎంతమంది? అరౌండ్ 24 మెంబర్స్. ఈరోజు మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్క రోజు 40-46-50 వరకు వస్తున్నారు. సో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు? హరే కృష్ణ. వాళ్ళు మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోయినారు మాతాజీ. వాళ్ళకంత సో వాళ్ళకి భక్తి మీద అంత రక్తి ఉండదన్నమాట. ఇప్పుడు టైం మనం జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇదే సమయం అన్నామా, ఏమన్నా మార్చామా సమయాన్ని? సమయం ఏం మార్చలేదు మాత. 11 నుండి 12 వరకు పెట్టాము, అవునా? జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏమి సమయం మార్చలేదు, అదే సమయంలో మనం చెప్పుకుంటున్నాము. స్టిల్ వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు అనమాట. సో ఇలా ఏంటి, మనం వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయలేము. కొందరు అందులో అభక్తులు ఉంటారు, కొందరు వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచంతో ముడిపడిపోయి ఉంటారు, వేరే వేరే రీజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ భక్తులకి శ్రీకృష్ణుడిని కానీ భగవద్గీత కానీ మనం వివరించాలంటే వాళ్ళు అసలు అవగాహన, డైజెషన్ అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కనుక సాధారణంగా భక్తుల మధ్య భగవద్గీతను చర్చించవలనని ఆదేశింపబడెను. సో ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ కోసం మనం క్లాసులు, ఇప్పుడు మెజారిటీ మనకి ఒక 850-900 మంది ఉన్నారు. ఇందులో ఇంత తక్కువనా, ఇంతే పర్సంటేజా, వీళ్ళకి ఎందుకులే క్లాసు అని క్లాస్ మూసేసామా, క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నామా? క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నాం మాతాజీ. ఇద్దరు రాకున్నా క్లాస్ జరుగుతుంది. 5 వచ్చినా చెప్పుకుంటాము, 6 వచ్చినా మనము చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఈ విధంగా మనం క్లాస్ అనేది ఇక్కడ రెండవ సెంటెన్స్ అదే చెప్తున్నారు. సాధారణంగా భక్తుల మధ్య భగవద్గీతను చర్చింపవలని ఆదేశించెను. ఎవరు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. ఈ భగవద్గీతం కానీ కృష్ణుని కానీ తెలుసుకోవడము చాలా కష్టమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారన్నమాట. సో అందుచేత ఈ చర్చించుకోవడము మనము భక్తుల మధ్యనే, అంటే ఈ సత్సంగంలోనే చర్చించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి, భగవద్గీతను యథాతథముగా అంగీకరించని వ్యక్తులు తమ ఇచ్ఛానుసారం భగవద్గీతని వ్యాఖ్యానించుటకు యత్నించి అపరాధులు కాకూడదు. ఇప్పుడు భగవద్గీత అనేది చాలా ఉన్నాయి, మనకి విస్తారం ఎక్కువైంది. కానీ యథాతథం కాకుండా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నట్లుగా భాష్యాలు రాసుకుని అది అపరాధానికి పూనుకుంటున్నారు. అది చాలా అపరాధము, తప్పు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం. యా అంటే ఎవరు అన్నారు, ఇదం అంటే ఈ, పరమం అంటే పరమమైన అంటే చాలా దివ్యమైన అని అర్థం. గుహ్యము అంటే రహస్యము, మత్ అంటే నా యొక్క, భక్తేషు అంటే భక్తులకు. ఇక్కడ మత్ అంటే నా యొక్క అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. కానీ అక్కడ ఆ యొక్క గురువులు వాళ్ళ పేర్లు కూడా రాసుకునే ప్రమాదం ఉందన్నమాట. కృష్ణుడు చెప్పినట్లు కాకుండా అతనే చెప్పినట్లు, ఏ గురువు అయితే భగవద్గీతని చెప్తున్నారో వాళ్ళు అలా చెప్పుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. అప్పుడు అది ఒక అపరాధం అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం, ఎవ్రీ టైం మనం చెప్తూనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం, యథాతథంగా అంటున్నాం. కానీ అక్కడ కొంచెం మారుస్తారు. ఆ మార్చిన దాన్ని బట్టి ఆ వ్యాఖ్యానించడంలో అపరాధులు కాకూడదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భగవద్గీత నేనే రాశాను అదే అని చెప్పడం అనేది అపరాధము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరికి వివరించాలి అని అంటే, శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవుడుగా భగవంతుడు అని అంగీకరించిన వారికి మాత్రమే భగవద్గీత చెప్పాలి అని చెప్తున్నారు. చెప్పడమే కాదు, భగవద్గీత పుస్తకాలు మనం పంచుతూ ఉంటాం. సో ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేయకుండా కొంచెం భక్తి కలిగిన వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు కొంచెం చదువుతారు, అవగాహన చేసుకుంటారు,
మళ్ళీ లైఫ్లో అప్లికేషన్ చేస్తూ అంటే ఆ విధంగా నడుచుకోవడానికి వాళ్ళు దోహదపడుతుంది అని చెప్తారన్నమాట. సో ఈ చర్చనీయ విషయం తాత్విక భావనా కల్పవరులకు కాకుండా కేవలం భక్తులకు మాత్రమే సంబంధించింది. భగవద్గీతను యథాతథం హృదయపూర్వకం శ్రద్ధగా వివరించువాడు. సో ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతని ఈ సత్సంగ్లో నేర్చుకున్నాము, చదువుకుంటున్నాము. ఇంకా 2 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు చెప్పుకుంటే 18 అధ్యాయాల్లో చాలా ముఖ్యమైనవి మనం చెప్పేసుకున్నట్లు. సో ఇవి అవగాహన చేసుకున్నాం, కొంత అర్థం చేసుకున్నాం. ఇదే విషయం ఇంకా ఎవరికైనా మన స్నేహితులకి కానీ, చుట్టాలకి కానీ, బంధువులకి ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటే మనం చెప్పడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, చదవడం రావాలి, మనం చెప్పడానికి కూడా రావాలి. సో ఇలా చెబుతూ 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 ఉంటే మనకేమొస్తుంది? పెరుగుతుంది మాతాజీ. పెరుగుతుంది మాతాజీ. శుద్ధ సత్వ స్థితి వస్తుంది. అంటే భక్తి పెరిగి 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 పెరుగుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు అశుద్ధ సత్వధనానికి మనం రీచ్ అవుతాం, అక్కడికి చేరుకుంటాం. చేరుకున్న తర్వాత మన శుద్ధ భక్తులు అని శ్రీకృష్ణుడు చేతులు చాచి మన దగ్గరికి వచ్చేసేయి అని చెప్తాడు. అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ మనకి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా? హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దేంట్లో ఒకసారి నేను వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ కూడా చెప్తాను. ఇదం అంటే ఈ, పరమం అంటే పరమమైన, గుహ్యం అంటే రహస్యం, మత్ అంటే నా యొక్క, భక్తేషు భక్తులకు, అభిధాస్యతి అంటే వివరించును, ఎవరైతే భగవద్గీత నేర్చుకొని నా భక్తులకి వివరిస్తారో, భక్తిం భక్తియుక్త సేవ, మయి అంటే నాపై. ఇప్పుడు ఒకరి గురించి మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళ పైన కొంచెం ప్రేమ కూడా పెరుగుతుంది కదా. పరాం అంటే ఉత్కృష్టమైన, కృత్వ అంటే చేసి, మా నన్నే, ఏవా నిశ్చయముగా, ఏష్యతి పొందును, అసంశయంగా అంటే నిస్సందేహంగా. అస్సలు సందేహించకు అర్జున, తప్పకుండా ఇది ఎవరైతే చర్చిస్తారో ఈ భగవద్గీత వాళ్ళు నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే తిరిగి చేరుకోవడం అనే వర్డ్ అక్కడ మనకి ఏమి సూచిస్తుంది అంటే, మనం వచ్చాము ఎక్కడి నుండి? భగవద్ధామాన్ని నుండే మనం వచ్చాము, అక్కడి నుండి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేరుకోగలము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం మనం. 69 చాలా చిన్న శ్లోకము. ఎవరు శ్లోకం చదువుతారు? ట్రై చేయండి, నేను చెప్పకుండానే. నేను చదువుతాను. చదవండి. నాగలీల. మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా న చ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. హరి బోల్. ఇంకెవరైనా చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ నేను. మాతాజీ. మనీషా మాతాజీ మీరు చూడండి లైన్ ఎలా ఉందో. ఓకే మాతాజీ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. నచ తస్మాన్ మమ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాదస్య ప్రియతరో భువి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ లక్ష్మి జగదీష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శ్లోకం చదవండి అమ్మా. శ్లోకం హరే బాగా. కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. శ్లోకమా మాతాజీ? శ్లోకం చదవండి. నచ తస్మాన్మ సుషేషు మనుష్యేషు అనొచ్చు. మత్స్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచే మే తస్మదన్యః ప్రియతరో భువి. మాతాజీ నేను చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ నచ తస్మాత్ మనుష్యేషు
మనుష్యేషు కశ్చిత్ మనుష్యేషు కశ్చిత్ మే మే ప్రియకృత్తమః. మే ప్రియకృత్తమః. తర్వాత భవితానచమే భవితానచమే తస్మాత్ తస్మాత్ అన్యః తస్మాత్ ధన్యః తస్మాత్ అన్యః యాక్చువల్లీ. సో అక్కడ దా వస్తుంది అనమాట సంధి. తస్మాత్ అన్యః అన్యః ప్రియతరః ప్రియతరో భువిః. ప్రియతరో భువి. మళ్ళీ ఒక్కసారి చదవండి. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అనువాదం చదవండి నెక్స్ట్ వాళ్ళు. హేమరాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ నేను ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ చేసిన మాతాజీ. కొంచెం ఉండండి, మీకు ఛాన్స్ రోజు వస్తుంది కదా, కొంచెం ఉండండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ. నాకు అతని కంటేను ప్రియమైన సేవకుడు మరొక్కడు ఈ ప్రపంచమున లేడు. అతనికి మించిన ప్రియుడైన వాడు వేరొక్కడు ఉండబోడు. హరే హరి బోల్. బాగుంది కదా ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందంటే, నా అంటే ఎన్నడు, చ అంటే మరియు, నా చ. ఓకే. నెక్స్ట్ తస్మాత్ అంటే వాని కంటేను, మనుష్యేషు మానవులలో, కచిత్ ఎవడును, మే అంటే నాకు, ప్రియకృత్తమః మిక్కిలి ప్రియమైన వాడు, భవిత నా ఉండబోడు, చ అంటే మరియు, మే అంటే నాకు, తస్మాత్ అతని కంటే, అన్యః ఇతరుడు, ప్రియతరః మిక్కిలి ప్రియమైన వాడు, భువి ఈ ప్రపంచంలో. ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఏమీ లేదు, మనం భగవద్గీత చక్కగా సత్సంగంలో కూర్చొని వినేసి వంట పట్టించుకొని చదువుకొని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పిన వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే వాళ్ళ తిరిగి చెప్తారో వాళ్ళందరూ భగవద్ధామానికి చేరుకోగలరు అని చెప్పడమే కాకుండా, నాకు అతని కంటేనూ ప్రియమైన సేవకుడు మరొక్కడు ఈ ప్రపంచంలోనే లేడు. అంటే ఇప్పుడు భగవానుడు ఈ భగవద్గీత అనేది ఎన్నో 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 సంవత్సరాల క్రిందట ఎవరికి చెప్పారు? ఫస్ట్ సూర్య భగవానుడికి చెప్పాడు. ఆ సూర్య భగవాను నుంచి యక్షులు ఆ రాజ్యానికి వచ్చేసిన తర్వాత త్రేతాయుగంలో నెమ్మదిగా మరుగుపడిపోయింది. ద్వాపరయుగం వచ్చేసరికి అందరూ మర్చిపోయారు. అందుచేత మళ్ళీ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. చెప్పి దాన్ని రెన్యూ చేసినట్టు అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకం లాస్ట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరందరూ భగవద్గీత మీ అందరి కోసం నేను, ఎవరైతే నన్ను స్నేహితుడిగా చూస్తున్నారో, నువ్వు నా ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను నీకు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పెరిగారు, స్నేహితులు, బంధువులు, ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడు ఇంకా అర్జునుడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, వాళ్ళు 80వ ఏట అప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుందంట. ఆ కాలంలో 1000 సంవత్సరాలు బ్రతికే వాళ్ళు. సో 80వ ఏట ఎప్పుడో వాళ్ళకి యుద్ధం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎన్నో ఏళ్ళు వాళ్ళు పరిపాలించారనమాట. సో అలా పరిపాలించిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు ఎంతమందికి చెప్పుంటాడు అక్కడ భగవద్గీత ద్వాపరయుగంలో? చాలా తక్కువ, అవునా? అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, కృష్ణుడు ధర్మ సంస్థాపన కోసం వచ్చి భగవద్గీతని చెప్పారనమాట. సో అందుచేత మనకి కూడా అర్జునుడిని చెప్పడమే కాదు, అందరికీ మనుష్యులకి చెప్పిన చేసుకొని ఈ మనుష్యులందరూ కూడా మళ్ళీ భగవద్గీతను ఎవరైతే బాగా రిపీట్ చేసి చేసి అందరికీ చెప్తుంటారో వాళ్ళంటే నాకు చాలా ప్రియం. వాళ్ళు ప్రియమైన సేవకుడు మరొక్కడు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరు.
అతనికి మించిన ప్రియుడైన వాడు వేరొక్కడు ఉండబోడు. సో ఎవరైతే భగవద్గీత చెప్తున్నారో వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియులు, అంతకంటే ప్రియమైన వాళ్ళు ఇంకెవ్వరు ఉండబోడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా ఉండరు అన్నమాట. సో మనం భగవద్గీత నేర్చుకోవడమే కాదు, ఒకరికి చెప్పడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడితో కృష్ణుడు అర్జునుడు ఏమేం మాట్లాడుకున్నారో అన్నీ కూడా సంజయుడు వింటున్నాడా? ఎస్ మాతాజీ. వింటున్నాడు. ఎక్కడ కూర్చుని వింటున్నాడు సంజయుడు? ధృతరాష్ట్రుని దగ్గర కూర్చొని ధృతరాష్ట్రునికి ఎస్, ఆ సభలో ఆ కొలువులో కూర్చుని ఆయన చూస్తూ ధృతరాష్ట్రుడికి అంతా వివరించి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ 69 వరకు వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నవి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. సో లాస్ట్ది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే, లాస్ట్ మీరు ఇంకా ఎవరైనా ఇక్కడ చదువుతానంటే లాస్ట్ శ్లోకంలో చదివిస్తాను. నేను చదువుతాను మాతాజీ. నేను చదువుతాను మాతాజీ, శ్లోకం బాగా వస్తుంది. అవునా? ఓకే, లక్ష్మీ మాతాజీ తర్వాత ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే అందరితో చదివించమ్మా మనిషి. ఓకే మాతాజీ. ఓకే చదవమంటే మాతాజీ? చదవండి, ఫస్ట్ మీరే చదవండి. హరే కృష్ణ. ఎత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిరమః. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, బాగా చదివారు. నెక్స్ట్ రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మమ. రైట్. నెక్స్ట్ అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మా. హరే కృష్ణ. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర విజయో భూతిర్ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ వేదమణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ బబిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ అరుణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ధ్రువా తిరగడం లేదు. హరి బోల్. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ నాగలీల మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఎత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధరః
తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. మళ్ళీ ఒక్కసారి చదవండి. యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. మీరు ఇలా ఎవరైనా బాగా చదివినట్లు అనిపిస్తే ఇక్కడ కామర్స్ పెట్టుకోవాలమ్మా. పుస్తకం దగ్గర ఉంటే కనుక పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనకి మళ్ళీ చదవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చక్కగా బ్రేక్ చేస్తూ చదివారు. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ యత్ర పార్థో ధనుర్ధర, అలా అన్నమాట. మీకు రాగాలు అవసరం లేదు. ఫస్ట్ బ్రేక్ అండ్ కరెక్ట్గా విసర్గాలు ఎక్కున్నాయో చూసుకొని చదివినట్లయితే మనకి చాలా అంటే అర్థమైపోతుంది. యత్ర యోగేశ్వర, యోగేశ్వర అంటే ఎవరు, కృష్ణ అంటే ఎవరు, మళ్ళీ యత్ర వచ్చింది ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు అర్థమైపోతాయి అన్నమాట. విడమర్చుకొని చక్కగా చదువుకున్నట్లయితే. హరి బోల్. నెక్స్ట్ చదవండి. లలిత మాతాజీ మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ యత్ర పార్థో ధనుర్ధరా తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. ఇంకా నెక్స్ట్ పేరిం దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. సుభద్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరా తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా? లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ హ్యాండ్ డౌన్ చేశారు మళ్ళీ. సబితా ఘోష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యత్ర యోగేశ్వరః మాతాజీ చదువుతున్నాను. చదవండి. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మమ. నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది ఇందాక లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ చదివారు, సబితా ఘోష్ మాతాజీ ఉన్నారు నెక్స్ట్. ఓకే, మీరిద్దరు కూడా చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థోర్ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ శ్రావణి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. యత్ర యోగేశ్వరో కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ మాతాజీ నేను చదువుతున్నాను. చదవండి. యత్ర యోగీశ్వరో కృష్ణ యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిమతిర్మమ. హరి బోలమ్మా, చక్కగా చదివారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము. ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు గమనించి చూడండి. యత్ర అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, యోగేశ్వర అంటే ఎవరు, కృష్ణ అంటే ఎవరు, పార్థో అంటే ఎవరు, ధనుర్ధర అని ఎవరిని అంటారు, ఇవన్నీ ఒక్కసారి జస్ట్ రీకలెక్ట్ చేసుకోండి అంతే. అప్పుడు మీరు చదివేటప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట మనకి. యత్ర అంటే ఎక్కడ, అంటే ఎక్కడైతే యోగ ఈశ్వర, యోగకు ఈశ్వరుడు. ఇన్ని యోగాలు చదివాం కదా మనము, వీటికి అన్నిటికీ ఈశ్వరుడు అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో యోగాకి ఈశ్వరుడు, అన్ని దేవి దేవతలకు అందరికీ కూడా ఈశ్వరుడు అయినటువంటి వాడు ఎవరు? దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు.
కృష్ణ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఉండును అంటే ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, యత్ర ఎక్కడ, పార్థ అంటే ఎవరు? అర్జునుడు. ధనుర్ధార అంటే విల్లంబును ధరించిన వాడు. విల్లంబులు అంటే తెలుసా మీకు? ధనుష్ అంటే కూడా మీకు తెలుసు కదా. సో విల్లంబుల్ని ధరించిన వాడు ఎవరు ధరించారు? కృష్ణుడా అర్జునుడా? అర్జునుడికి మొదటి వాక్యంలో ఎన్ని పేర్లు వచ్చాయి? అర్జునుడు కృష్ణుడు ఇద్దరు పేర్లే వచ్చారు. భగవానుడు కృష్ణ అర్జునుడు. యోగేశ్వరుడు పార్థ అన్న అర్జునుడు కృష్ణుడే. కృష్ణుడే పేర్లు మొత్తానికి. పార్థ ధనుర్ధారి అన్న అర్జునుడు. సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అర్జునుడు మొదటి దాంట్లో మొదటి వాక్యంలో ఎన్ని పేర్లు వచ్చాయి అన్నానంటే 2 పేర్లు వచ్చాయి. 2 వచ్చినాయి ప్లస్ ధనుర్ధర. ఈ 2 పేర్లు అర్జునుడివి. సరే పక్కకు పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు కృష్ణుడికి ఎన్ని పేర్లు వచ్చాయి? యోగేశ్వర ఎవరు? కృష్ణుడు మాతాజీ. యోగాకు ఈశ్వరుడు కృష్ణుడు. కృష్ణ అనేది కూడా కృష్ణుడు. కృష్ణుడికి 2 పేర్లు వచ్చాయి. పార్థుడు అంటే అర్జునుడికి 2 పేర్లు వచ్చాయి. ఎంత అంటే ఎక్కడెక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ అర్జునుడు ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. శ్రీ తత్ర, తత్ర అంటే అక్కడ, యత్ర అంటే ఎక్కడ, తత్ర అంటే అక్కడ. శ్రీ అంటే ఎవరు? సిరి సంపదలు. శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి. ఓకే, శ్రీదేవి అన్నమాట. లక్ష్మీదేవి అంటే లక్ష్మీదేవిని భగవంతుడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడు? హృదయంలో పెట్టుకుంటాడు. అంటే శ్రీకృష్ణుడిని మనం పూజ చేస్తే లక్ష్మీదేవికి చేసినట్లే అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో లక్ష్మీదేవికి రేపు ప్రత్యేకమైన పూజ మనం చేయబోతున్నామా? వరలక్ష్మీ నోములు లక్ష్మీదేవి కాదా? వరాలిచ్చే తల్లి వరలక్ష్మి, ఒక రకము అష్టలక్ష్ముల్లో. సో ఈ లక్ష్మీదేవిని మనం పూజించుకునేటప్పుడు పక్కన ఈ విష్ణుమూర్తి తప్పకుండా ఉండాలి. వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలోనో, కృష్ణుడి రూపంలోనో, ఇంకేదో రూపంలో ఉండవలసిందే. మనం పెట్టాలి అలా. ఓన్లీ లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తే రాదు. నా భర్త ఎక్కడ, మీరు ఎక్కడ మర్చిపోయారా అని అడుగుద్ది. అర్థమవుతుందా? సో తత్ర అంటే అక్కడ, శ్రీ అంటే సంపద, సిరి సంపదలు, లక్ష్మీదేవి. విజయ అంటే విజయము, విజయలక్ష్మి అని కూడా చదువుతాం కదా మనము. రేపు అందరూ వస్తారు మనకి. వరలక్ష్మి వ్రతమైనప్పటికీ కూడా అష్టలక్ష్మిని మనము తలుచుకుంటాం. సో అక్కడ విజయ అంటే విజయము, భూతి అంటే అసాధారణ శక్తి, ధ్రువ అంటే నిశ్చయముగా. సో తప్పకుండా ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉన్నాడో అక్కడ అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ సిరి సంపదలే కాకుండా విజయము, తథ్యము అని అంటున్నారు. అంటే నిశ్చయముగా, నీతి, మతి అని నా అభిప్రాయము. నీతిర్మతి మమ అన్నాడు లాస్ట్కి. ఎవరంటున్నాడు? సంజయుడు పలుకుతున్నాడు అనమాట. లాస్ట్ 4 సంజయుడు పలుకుతాడు. ఇంకా అన్ని కృష్ణ అర్జున మాట్లాడుకున్న తర్వాత సంజయుడు అన్నీ వినేసి ఆయన యొక్క అభిప్రాయం అది ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరు ఉండే దగ్గర విజయం తథ్యము అని చెప్తున్నారు. అంటే మన సైడ్ కురువంశంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓడిపోతారు అని చాలా చాలా క్లియర్గా చెప్పేస్తాడు. అప్పటికైనా కానీ ఈ ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధాన్ని ఆపాడా? ఆయన మొదటి నుంచి ఏమీ చేయలేకపోయాడు. సో దుర్యోధనుడు మాటనే వినుకుంటూ వచ్చారు. అందుచేత యుద్ధము ఇంత చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఇంకా యోధుడు, బలశాలి అయిపోయి యుద్ధం చేస్తాడన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎచ్చట యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉండును, ఎచ్చట మేటి ధనుర్ధారి అర్జునుడు ఉండును, అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయంగా ఉండును. అది నా అభిప్రాయము అని
సంజయుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మరి అనువాదం ఒక ఇద్దరు చదవండి. మనీషా మాతాజీ, ఎవరైనా ఇద్దరితో అనువాదం చదివించండి. ఓకే మేడం, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అనువాదం చదవడానికి. హరే కృష్ణ. గోవిందులు పద్మ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే మాధవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఎచ్చట యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడుండునో, ఎచ్చట మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడుండునో, అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిక్షయంగా నుండును. అదియో నా అభిప్రాయం. అదియే నా అభిప్రాయము అని చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరి బోల్. సో ఇక్కడ భాష్యం కొంచెం పెద్దగా ఉంది. సో ప్రయత్నం చేద్దాం చదవడానికి, లేదు అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాం. చదవమంటారా మాతాజీ? భాష్యం చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. చదవండి. భగవద్గీత ప్రశ్నతో ఆరంభమైనది. భీష్మ, ద్రోణ, కర్ణాది మహాయోధుల సహాయంతో తన పుత్రులు నిశ్చయముగా విజయమును సాధింపగలుగుదురని అతని విశ్వాసము. అనగా విజయము తమ పక్షముననే నాకే సిద్ధించునని అతడు భావించుచుండెను. కానీ యుద్ధరంగమున జరిగిన సన్నివేశమున వర్ణించిన పిమ్మట సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో, నీవు జయమును గూర్చి ఆలోచించుచున్నావు, కానీ శ్రీకృష్ణార్జునులు ఎచ్చట ఉందరో అచ్చటనే సర్వశుభములు ఉండునని నా అభిప్రాయము అని పలికెను. అనగా ధృతరాష్ట్రుడు తన పక్షమున విజయమును ఆశింపరాదని సంజయుడు ప్రత్యక్షముగా నిర్ధారించి ఉండెను. శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ నిలిచియుందన్న అర్జునుని పక్షముననే విజయము సిద్ధించుననుట నిశ్చయము. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని రథ చోదకుడు అగుట కూడా ఈ భగవానుని మరొక విభూతిని ప్రకటించుటై ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు సమస్త గుణ సంపన్నుడు. శ్రీకృష్ణునకు గల అనేక విభూతులలో వైరాగ్యము ఒకటి. శ్రీకృష్ణుడు వైరాగ్యమునకు కూడా ప్రభువగుటచే అట్టి వైరాగ్యమును అనేక సందర్భములందు ప్రకటించినట్లు ఎన్నో నిదర్శనములు కలవు. హరి బోల్ మాతాజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైనా చదవండి. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వాస్తవమునకు యుద్ధము దుర్యోధన ధర్మరాజుల నడుమ జరుగుచుండెను. అర్జునుడు కేవలము తన జ్యేష్ఠ సోదరుడైన ధర్మరాజు పక్షమున కోరుచుండెను. ఆ విధముగా శ్రీకృష్ణార్జులు ఇరువురును ధర్మరాజు పక్షమును నందుండుటచే అతనికి విజయము తథ్యం. ప్రపంచము ఎవరు పరిపాలింపవలెనో నిర్ణయించుట కొరకై ఆ యుద్ధము ఏర్పాటు చేయబడెను. అట్టి రాజ్యాధికారం యుధిష్ఠిరునికే సంప్రాప్తించునని సంజయుడు జోష్యము చెప్పాను. అంతేకాకుండా యుద్ధమున విజయము సాధించిన పిమ్మట ధర్మరాజు మరింత అధికమైన సుఖ సంపదలతో వర్ధిల్లునని కూడా ఇక్కడ సూచింపబడినది. ఎందుకనగా ధర్మరాజు ధర్మాత్ముడు మరియు పవిత్రుడు మాత్రమే కాకుండా గొప్ప నీతిమంతుడు. అతడు జీవితమున ఎన్నడూను అసత్యమును పలికి ఉండలేదు. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ మనకి నీతి నియమాలు అని చెప్పారు కదా, ఆ సంగతి కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ పేరిందేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత యుద్ధరంగమున ఇరువురు మిత్రుల నడుమ జరిగిన సంభాషణముగా మాత్రమే భావించు మూర్ఖులనేకులు కలరు. కానీ మిత్రుల నడుమ జరిగేది సాధారణ సంభాషణము ఎన్నటికీ ఒక పవిత్రమైన శాస్త్ర గ్రంథము కాజాలదని మరియు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని అధర్మ కార్యమైన యుద్ధమునకు ప్రేరేపించెనని కొందరు తమ అభ్యంతరమును తెలుపుదురు. కానీ వాస్తవమునకు భగవద్గీత దివ్య ధర్మోపదేశమనడి సత్యము ఇక్కడ స్పష్టముగా చెప్పబడినది. గీత యందలి నవమాధ్యమునందు మన్మనాభవ మద్భక్తః అను 34వ శ్లోకమున ఈ దివ్య ధర్మోపదేశము
వివరించబడినది. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తులు కావలెను. శ్రీకృష్ణునికి శరణు పొందుటయే సర్వధర్మముల సారాంశము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. కనుక అత్యున్నతమైన నీతి మరియు పరమ ధర్మముల దివ్య విధానములతో ఈ భగవద్గీత నిండి ఉన్నది. ఇతర విధానములన్నీ కూడా పవిత్రీకరించున్నవే అయినను అంత్యమున మానవుని ఈ మార్గమునకే కొనివచ్చును. భగవద్గీత ఎందలి చివరి ఉపదేశమే నీతి మరియు ధర్మముల విషయమున చరమోపదేశము. అదియే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని శరణాగతి. అట్టి శరణాగతియే అష్టాదశాధ్యాయపు చరమోపదేశము. హరి బోల్ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. జ్ఞానయోగం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జ్ఞాన యోగము మరియు ధ్యాన యోగము చేత ఆత్మానుభూతిని పొందుట ఒక విధానమైనను శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణముగా శరణు పొందుట అత్యుత్తమమైనట్టి సంపూర్ణ సిద్ధి అని భగవద్గీత ద్వారా మనము ఎరగవచ్చును. భగవద్గీత ఉపదేశముల సారాంశం ఇదియే. వర్ణాశ్రమ ధర్మములు మరియు ఇతర ధర్మ విధానములను అనుసరించి క్రమసిద్ధాంతములతో కూడిన మార్గము గుహ్యమైన జ్ఞాన మార్గము. కానీ ధర్మమునకు సంబంధించిన కార్యకలాపములు గుహ్యములే అయినను ధ్యానము మరియు జ్ఞానముపార్జనముల అంతకంటేను గుహ్యంతరము అయినట్టి లేక సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యముతో అదే మాతాజీ సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంతో శ్రీకృష్ణుని శరణు పొందుట భక్తి యొక్క సేవలో గుహ్యమైన ఉపదేశము. ఇది అష్టాదశాధ్యాయపు సారాంశము. మాతాజీ. సో అన్ని అధ్యాయాలని గుర్తు చేస్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరి బోల్. నెక్స్ట్ లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమ సత్యమనుట భగవద్గీత మరి ఒక లక్షణము. పరతత్వము నిరాకార బ్రహ్మమనగా అంతర్యామి అయిన పరమాత్మగా అంత్యమున దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునిగా 3 దశలుగా అనుభూతమగును. పరతత్వము యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానమనగా శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ జ్ఞానమనియే భావము. కనుక ఎవరైనాను శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకునినచో ఇతర జ్ఞానము మరియు సర్వశాఖలను అట్టి అవగాహనపు అంశభాగములే యగును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతమైన తన రూపాంశ శక్తితో ప్రతిష్ఠితుడై ఉండుటచే సదా దివ్యుడై ఉండును. అతని శక్తి నుండి సృష్టింపబడిన జీవులు 2 తరగతులుగా విభజింపబడి నిత్య సిద్ధులు మరియు నిత్య బద్ధులుగా తెలియబడుచున్నారు. అసంఖ్యాకములుగానున్న అట్టి జీవులందరూ శ్రీకృష్ణుని అంశలే. భౌతిక శక్తి 24 తత్వములుగా వ్యక్తం చేయబడినది. భౌతిక సృష్టి అనంతకాలముచే ప్రభావితమగుచున్నది. అది బాహ్య శక్తిచే సృష్టి నొందును, నశించుచూ ఉండును. ఈ భౌతిక జగత్తు మరలా వ్యక్తమగుచున్నది. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరు లేరా? ఉన్నారు మాతాజీ. లలిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత నందు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు, శాశ్వతమైన కాలము, సర్వ విధములైన కర్మలు అను 5 విధములైన ముఖ్యతత్వ విషయములు చర్చింపబడినవి. సమస్తము దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పైననే ఆధారపడి ఉన్నవి. పరతత్వము నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతి మరియు ఇతర ఆధ్యాత్మిక భావమైనను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగాహన విధానము నందే ఇమిడి ఉన్నవి. దేవాది దేవుడు, జీవుడు, భౌతిక ప్రకృతి, కాలమనేడి అంశములు స్థూల దృష్టికి భిన్నములుగా తోచినను ఏదియును పరమ పురుషుని కంటేను భిన్నమైనది కాదు. కానీ దేవాది దేవుడు ఎల్లప్పుడూ అన్నింటికి భిన్నముగానే ఉండును. ఇదియే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు తెలిపిన అచింత్య భేదాభేద తత్వము.
ఈ తత్వ విధానమునందే పరమ సత్యము యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానము ఇమిడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీరన్న ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జీవుడు తన నిజస్థితి యందు శుద్ధాత్మ స్వరూపుడే. అతడు పరమాత్మ యొక్క అణుకణము వంటివాడు. ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణుని సూర్యునితోనూ జీవులను సూర్యరశ్మితోనూ పోల్చవచ్చును. జీవులు శ్రీకృష్ణుని తటస్థ శక్తి అయినందున కొన్ని మార్లు వారు భౌతిక శక్తితో గాని మరికొన్ని మార్లు ఆధ్యాత్మిక శక్తితో గాని సంపర్కమును పొందడి స్వభావమును కలిగి ఉందురు. మరో మాటలో జీవుడు భగవానుని రెండు శక్తుల నడుమ స్థితిని కలిగి ఉండును. అతడు భగవానుని ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన వాడగుటచే అత్యంత సూక్ష్మ స్వాతంత్ర్యమును కలిగి ఉండును. అట్టి స్వాతంత్ర్యమును సద్వినియోగపరచుకొనుట ద్వారా అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రత్యక్ష నిర్దేశమునకు రాగలడు. ఈ విధముగా అతడు నాదిని శక్తి యందు తన వాస్తవ స్వరూప స్థితిని పొందును. హరి బోల్. హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. సో మీకు అర్థమైందా లాస్ట్లో? ఇవి పర్పట్ అంటే ఈ భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు అంటే అన్ని యోగాల్ని గుర్తు చేశారనమాట. మొదటి నుంచి ఏమేమి యోగాలు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు అని. సో ఇవన్నీ చూసుకుని లాస్ట్కి ఏమంటున్నారు అంటే అతనిని ప్రత్యేక నిర్దేశంలోకి వచ్చును. అట్లు అతడు ఆదిని శక్తిలో తన నిజ స్వరూప స్థితిని పొందును అని అంటున్నాడు. అంటే మనము ఒక తటస్థ స్థితిలో ఉన్నాము అని అంటే మామూలుగా ఆధ్యాత్మిక స్థితికి వెళ్ళాలా లేకపోతే భౌతికంలోనే ఉండాలా అనేది మనము ఇంకా పూర్తిగా నిర్ణయం శుద్ధ భక్తులం అవ్వలేదు కాబట్టి మధ్యలోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే తటస్థ స్థితి, ఆంతరంగిక, బహిరంగ, తటస్థ మూడు ఉంటాయి. సో ఆంతరంగిక అంటే పూర్తిగా ఆంతరంగిక శక్తి అంటే రాధారాణి యొక్క శక్తి అన్నమాట కృష్ణుడి. సో బహిరంగ శక్తి అంటేనేమో మనకి దేవి మాత వీళ్ళందరూ అన్నమాట. ఇంకా తటస్థ అంటే మనం ఈట అట అని గోడ మీద పిల్లి అంటాం కదా. సో ఆ పిల్లికి ఎటువైపు దూకాలి అనేది ఎటు ఆహారం ఉంటే అటు దూకుతుంది. సో మనం కూడా భౌతికమా లేకపోతే ఆధ్యాత్మికమా అనేది రెండు అన్నమాట. బాహ్యమా ఆంతరంగికమా అనేది మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ తటస్థ జీవులకి ఆధ్యాత్మికంగా వెళ్ళాలంటే భగవద్గీత ఒక్కటే ఒక మార్గము. అండ్ నామ రుచి అనేది మనం తెలుసుకొని నామ సంకీర్తన చేయడమే ఒక మంచి మార్గము అని చెప్తున్నారు. సో ఫైనలీ భగవద్గీతలో మనకి చెప్పింది ఏంటి? భగవంతుడినే ఫాలో అవ్వాలి. అన్ని యోగాల్లో ఎన్నో యోగాలు మనం ఎన్నో చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి దాంట్లో చివరికి వచ్చేసరికి భగవంతుడు అన్నిటికంటే భక్తి ఉత్తమమైనది అని చెప్పారు. సో ఆ భక్తి చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ ఫైనలీ ఏమంటే అర్జునుడు కృష్ణుడు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ విజయం తథ్యము అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ కూడా నీతి నియమం అని కూడా అనువాదంలో వచ్చింది కాబట్టి ధర్మరాజు బాగా సత్యవంతుడు, నీతిమంతుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి ధర్మాత్ములు ఉన్న సైడే గెలుస్తారు. మన వైపు అంటే కౌరవులు గెలిచే అవకాశమే లేదు అని సంజయుడు చాలా క్లియర్గా చిట్ట చివరగా చెప్పారు. చెప్పినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి లేదు, మాదే విజయము అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఎవరు? దుర్యోధనులు, మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడు. ఎప్పుడైతే అందరూ చనిపోతారో ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధంలో ఉండరు, కళ్ళు లేవు కాబట్టి, అప్పుడు ఆయనకి అర్థమవుతుంది అవును కదా నేను ఇంత తప్పు చేశాను అని చెప్పి. అప్పటికైనా ఆయన సింహాసనాన్ని వదలడు. విదురుడు వచ్చి లేదు ఇంకా నీ టైం అయిపోయింది, నువ్వు పద వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నట్లు సన్యాస యోగం తీసుకోవాలి అని చెప్పి వనానికి అతన్ని బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్తారనమాట లాస్ట్లో. సో అది ఈ మహాభారతంలో
భగవద్గీత యొక్క సారాంశము అండ్ మనం చదువుకున్న 18 అధ్యాయాలు. దీనితో ఇక్కడ 18వ అధ్యాయము పరిసమాప్తి అవుతుంది అన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. అందరు కూడా సహకరించారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ 18 అధ్యాయాల్లో 100 శ్లోకాలు 8 శ్లోకాలు మనము చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. మళ్ళీ కూడా మీరు రివైజ్ చేసుకొని చదువుతూ ఉండండి. చక్కగా అన్ని నేర్చుకొని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. శ్రీల ప్రపాది की जय, गुरु महाराज की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, गौर निताय, हरे कृष्ण. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంజుల మాతాజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు డైలీ ఒక మెసేజ్ పెడతారు, మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి మాతాజీ. నెమ్మదిగా మీ యొక్క అభిప్రాయం చెప్పొచ్చు, ఏమైనా మాట్లాడండి, పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే మీరు 18 అధ్యాయాలు 2 సార్లు విన్నారు, ఈ శ్లోకాలన్నీ విన్నారు. సో ప్రయత్నం చేయండి. సో నెక్స్ట్ అనురాధ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బృందావనం అంటే ఎక్కడుందండి? అందరు చెప్తూ ఉంటారు రోజు ఇందులో. ఓ ఇంత మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మథురాలో పుడతాడు, మీకు అందరికి తెలుసు కదా. మథుర వెళ్ళామండి, మథుర వెళ్ళాను. మథురాలో పుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నందుడి దగ్గరికి పంపించేస్తారు. నందుడు ఎక్కడ ఉంటారు? యశోదా నందులు ఎక్కడ ఉంటారు? భూమి. ద్వారకా కాదు, బ్రజభూమిలో గోకులంలో ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇవి బర్సానాలో రాధారాణి పుడుతుంది అనమాట. సో రాధారాణి పుట్టి అక్కడ పెరుగుతుంది, నందమహారాజ్ ఇక్కడ ఉంటారు. సో ఈ వ్రజభూమి ఇవన్నీ అన్నీ కలిపి దాన్ని ఒకసారి వృందావన్ అని, అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎవరికి. మథుర యొక్క రాజు ఎవరు? కంసుడు పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. కృష్ణుడి కంటే ముందు వాళ్ళ మేనమామ ఉగ్రసేన వాళ్ళది ఉంటుందన్నమాట పరిపాలన. సో అతను కొన్ని ట్రబుల్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాడు వీళ్ళకి. సో అప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక చిన్న ప్లేస్ బృందావనం అని చేస్తారనమాట. వీళ్ళకి రక్షణగా నందుడు బృందావనాన్ని ఇస్తాడు. దాంట్లో ఎందుకు బృందావనం అంటున్నారంటే ఎక్కువ తులసి మొక్కలు, తులసి మాత పేరు బృందా. సో తులసి మొక్కలు ఎక్కువ ఉండే వనాన్ని వీళ్ళకి ఇస్తారనమాట, ఇక్కడ మీరు ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి. సో అందుకని బృందావన్లో కృష్ణ లీలలు, ఇప్పుడు మనం చదువుకోబోయే లీలలన్నీ కూడా బృందావనంలో యవ్వనం దాకా కృష్ణుడు అక్కడ ఉండి రాధాకృష్ణ అండ్ గోపికల స్త్రీలతోని ఉండే లీలలన్నీ కూడా బృందావనంలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అదొక మంచి కృష్ణుడి యొక్క చరిత్రలో. ఆ తర్వాత బృందావనం నుండి హరే కృష్ణ. ఇంత చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నారు, కొంచెం మ్యూట్ లో ఉండండి అమ్మా. రైట్, ఓకే. మథురాలో ఈ కృష్ణుడు ఇంకా మథురాకి వెళ్ళవలసిన సమయం వస్తుంది. ఏంటి అంటే కంసుడు చాలా తీవ్రమైన బాధలు పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట అందరికి. ఇంకొక యవ్వనానికి వచ్చిన సమయంలో ఈ బృందావనాన్ని వదిలేసి మథురాకి వెళ్తాడు కృష్ణుడు. వెళ్ళి అక్కడ రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటే శిశుపాలుడితోని మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు ద్వారకా అనేది సముద్రం మధ్యలో కడతారనమాట. సో ఆ ద్వారకాలో రాజు అవుతాడు శ్రీకృష్ణుడు, అందుకే ద్వారకాధీష్ అని అంటారనమాట. సో ఆ సముద్రంలో ఎప్పుడైతే ద్వారకా మునిగిపోతుందో ఆ తర్వాత అతని యొక్క మనవడు అనిరుద్ధ్ వచ్చి మళ్ళీ ద్వారకాని నిర్మిస్తారంట. ఆ ప్రజెంట్లీ ఉన్న ద్వారక వాళ్ళ యొక్క మనవడు ప్రద్యుమ్న ఆయన యొక్క కొడుకు వచ్చి అక్కడ స్థాపిస్తారనమాట. అది ఒరిజినల్గా దేవతల చేత కట్టబడింది అని చెప్తారనమాట. సో చాలా బాగుంటుంది ద్వారక యొక్క గుడి మనం చూసినట్లయితే. అండ్ బృందావన్ యొక్క మట్టి గురించి ఇంతకుముందు మనము చెప్పుకున్నాం కదా,
వృందావన లీలలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అక్కడ శ్యామకుండు, రాధాకుండు అనేది ఇవన్నీ కూడా మరుగున పడిపోయినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కలియుగంలో వచ్చారో ఆయన ఇక్కడ గోస్వామి, రూప గోస్వామి అనేది వాళ్ళందరినీ సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి, అనుపమ గోస్వామి వీళ్ళు భక్తులు అన్నమాట. సో ఈ గోస్వాములందరినీ పంపించి బృందావనంలో మళ్ళీ వెలికి తీశారనమాట. చక్కని గుడులు, భగవంతుడు ఎక్కడెక్కడ ఏ విధమైన లీలలు చేశాడో ఆ లీలలన్నీ వెలికి తీసి మనకి ఇచ్చారనమాట. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేవన్నీ కూడా బృందావనంలో కృష్ణుడు తిరిగిన ప్రాంతాలు, కృష్ణుడు పాదం మోపిన ప్రాంతం అన్నమాట. అందుకే అంత పవిత్రము, అంత మధురంగా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. బృందావనం వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు, చాలా బాగుంటది. హరే కృష్ణ. మథుర దాకా వెళ్ళి బృందావనం వెళ్ళకుండా ఉండరు కదా, బృందావనంలోనే ఉండి. నేను వెళ్ళలేదు, మధుర వెళ్ళాను కానీ అది వెళ్ళలేదు. అదే అంటే కొన్ని యాత్రలు అలా కూడా చేస్తారు. ఒక చిన్న ప్లేస్ అమ్మా, పెద్ద పెద్ద రోడ్లు మన సిటీ లాగా ఏమీ ఉండదు. కాకపోతే అక్కడ ఇసుక చాలా సన్నంగా మంచిగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న ఆటోలు, సందులు లాగా ఉంటాయి. కానీ గుడిలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. బాంకే బిహారీ టెంపుల్, రాధారమణ్ టెంపుల్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా గోస్వాముల యొక్క సమాధులు రకరకాలుగా, అంటే ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కడైతే ఉండి రచనలు చేశారో అక్కడ కూడా వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. చాలా ఉంటాయి, ఇంకా ఎన్నో 500-600 అని చెప్తూ ఉంటారు. గోవర్ధనగిరి పర్వతం, గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు. బృందావన్ని కూడా ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు. సో 5-6 రోజులు ఉంటారు బృందావన్ వెళ్తే అన్ని చూడాలంటే. హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బృందావనం అంటేనే ఒక ఆనందమయమైన ప్లేస్, కృష్ణుడు లీలలు చేసిన ప్రదేశం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఎవరికి ఏమీ డౌట్స్ లేకపోతే మీరు ఓపిక చేసుకొని, మీరు గుర్తు చేశారు కాబట్టి ఈ పాట నేను ఎప్పటి నుంచో పాడాలనుకుంటున్నాను. బృందావనం యొక్క రమ్య స్థానం అన్నమాట. చూద్దాం ఇదేంటో. చాలా చిన్న పాట. బృందావన రమ్య స్థాన దివ్య చింతామణి ధామ రతన మందిర మనోహర అమృత కాలిందే నీరే రాజహంస కేలి కోరే ताहे शोभे कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदले भेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नासने बोसिया चेतुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रूपालवन्या राशि अमीया पोड़ी चेकसी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दशा कोये नित्य लीला सुखमोये सदा स्फुरु कामोरा माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर
మనోహర. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. బృందావన రమ్యస్థాన దివ్య చింతామణి ధామ, రతన మందిర మనోహర. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్ మాతాజీ, చాలా హరి బాగా బోల్. పాడారు మాతాజీ, హరి బోల్. బృందావనంకి వెళ్ళాం మాతాజీ మేము పాట పాడతాం. థ్యాంక్ యూ. హరే మాతాజీ బాగా పాడారు మాతాజీ. బాగా మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారో నాకు తెలీదు. ఈ పాట నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను సామాన్యంగా. చాలా అసలు ఎంత అంటే అసలు చాలా ఇష్టం. ఇంకా మామూలుగా రోజు కూడా అప్పుడప్పుడు పాడుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డోలోచు అంటే ఉయ్యాలలో వేసి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఉయ్యాల్లో వేసినప్పుడు అంటే కృష్ణుణ్ణి రాధాని మనము అలా ఉయ్యాల్లో ఊపినప్పుడు ఈ పాట పాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతాను చూడండి. బృందావన రమ్యస్థాన ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దివ్యధామం. అంటే మనం ఏదైతే ధామానికి వెళ్తాం అనుకుంటున్నారో ఇట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్తారు. దివ్యధామం అది పూర్తిగా దివ్య చింతామణులతో నిర్మితమైంది. అక్కడ అనేక రత్న మందిరములు కలవు. ఈ దివ్య ప్రదేశంన ప్రవహించడి యమునా నదిలో రాజహంసలు విహరిస్తుంటాయి. ఆ దివ్య నదీ జలంలో శతదళ సువర్ణ కమలములు విరాజిల్లుచుంటవి అని చెప్తున్నారు. ఆ కమలము మధ్య అష్టదళ పరివృత్తమైన ఒక సువర్ణ పీఠము కలదు. అష్టదళములతో లలిత విశాఖాది ప్రధాన అష్టసకులు కలరు. లలిత విశాఖ అనేది అష్టసకుల్లో ఇద్దరు పేర్లు అన్నమాట. బంగారు పీఠం మీద రత్న సింహాసనంపై సుందరి అయిన రాధిక శ్యామసుందరుల దివ్య జంట ఆసీనమై ఉన్నది. సో రాధిక అంటే రాధాదేవి అండ్ శ్యామసుందరుడు అంటే కృష్ణుడు. హాస పరిహాస పూర్ణమైన అంటే చాలా సంతోషకరమైన సంభాషణ చేయుచున్నప్పుడు శ్రీ రాధా గోవిందుల రూప లావణ్య రాశి అమృత వర్షమును కురిపించుచున్నది. దివ్య సుఖభరితమైన ఈ నిత్య లీలలు సదా నా హృదయంలో ప్రకటమగుగాక అని శ్రీ నరోత్తమ దాసు పలుకుతున్నారు. నరోత్తమ దాసు అనే మంచి రచయిత, అంటే ఆయన మంచి భక్తుడు అన్నమాట. ఆయన ఈ పాట రాశారు. ఏంటి ఈ పాట పాడుతుంటే ఆ నిత్య లీలలు, ఆ కృష్ణుడు రాధ లీలలన్నీ నాకు గుర్తొస్తూ నేను డోలలుగాలి ఆ సుఖంలో అని ఆయన రాస్తారన్నమాట ఈ పాట పెట్టండి మాతాజీ ఇందులో. హరే కృష్ణ. ఈ పాట మీరు పాడింది ఇందులో పెట్టండి. ఓకే, మళ్ళీ మంచిగా పాడి పెడతాను. మీరు నేను ఇంకా యూట్యూబ్ తీసేయలేదు, అందులో వస్తుంది, మీరు వింటే అందులో వినండి. మళ్ళీ కూడా మంచిగా పాడి పెడతాను. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మీకేమైనా సోమవారం నుంచి అండి క్లాసులు మళ్ళీ సోమవారం నుండి మాతాజీ 3 days మీరు ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. సోమవారం నుండి అందరూ రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సేమ్ టైం 11 11 నుంచి 12. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రికార్డ్ తీసే